भयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् गुरुकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः सकल त्रायते नमो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावै सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सागरनस्तुमेनं श्यामं शान्तं तुभङ्गं रविकरं वसनं भूषितं वैजयन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मकृष्णो करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यात् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमविमुक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदोरेणुमभिघ्नसो यशां हरिकथाकलरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तितं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचना शम्भुः भगवान् बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वयोभिरेदुस्तं सर्वभूतहृदयमेवनिमानुतस्मै या सन्भावमखिलतु श्रुतिसर्वेकम् अध्यात्मदीपमतितितिशतं तमयन्धं संसारिणां करुणयाहं पुराणगुच्छं तं व्यासशरणमुपयामि गुरुं मुनीनां योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टभुजौ विष्णुरतं यमुमुच्यत तमादिदेवं करुणानिधानं तमार्वन्द्रं स्वीकावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्
श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणयोद्धाय मात्रेण गोविन्दे लभते रतिं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरमुरसिका भुवि भावुका तुलसीकानन यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहित हरि तदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाई गोसाईर चरण यहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्त वृंद गौर जगर प्राण सबे मिलते हो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। फणीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोविलासिनी मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे शूनु संगते कदागरेशति हमा कृपा कटाक्ष भाजनं कदागरेशति हमा कृपा कटाक्ष भाजनं अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मण्डपस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणाङ्ग्रे कोमले अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मण्डपस्थिते
सहाब भाव तीर हेरा घोषिते प्रभु दशात कुंभ 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 सुस्थानी आशेष भाव भाव तीर हीरा घोषिते प्रभु दशात कुंभ कुंभ सुस्थानी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सुख सागरे सदा गणेश कृपा कटाक्षवायन सदा गणेश कृपा कटाक्षवायनम् मृणालवान पल्लरि तरंग रंगर्दोलते लताग्रलाशलोलनिल रचनावलोकने Maheshwari Kriya
চন্দ্রেশ্বরী সুরেশ্বরী স্বদেশ্বরী ত্রিবেদ ভারতেশ্বরী প্রমাণ जय जय श्री भागवत महापुराण की वाक्यमय व शब्द ब्रह्ममय विग्रह श्रीमद् भागवत परम करुणा घन विग्रह अनर्पित प्रेमदाता श्रीमन महाप्रभुर कृपाय आमरा এই গিরিধারী অঙ্গনে ধারাবাহিক ভাবে এই ভাগবতী কথা শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। আজকে আমাদের শ্রবণ কীর্তনের প্রসঙ্গ হল শ্রীমদ্ ভাগবতের সূত্রটি আমরা গতকালই শ্রবণ করেছি। ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত যখন পতিত পাবনী গঙ্গা তটকে আশ্রয় করে বসলেন, তখন সহস্র সহস্র রাজর্ষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ঋষি পিতৃষি পরমহংস সেই সময়ে শ্রী ভগবত ইচ্ছাতে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ মৌনব্রত অবলম্বন করে পর্যটন করছিলেন পরমহংস চূড়ামণি সুখদেব গোস্বামী। কেন না পিতা তাকে ভাগবত অধিগত করিয়েছেন, করার যাত্রার কাছে ভাগবতী কথা পরিবেশন করলে তার মর্যাদা থাকবে না। তাই তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্র পরিবেশ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে পর্যটন করতে করতে ভগবত ইচ্ছায় সেই গঙ্গা তটে সমাগত হলেন এবং আপনি কৃপা করে বলুন মরণশীল মানুষের জীবনে কর্তব্য কি? বাঁচতে হবে আমাদের, এই জন্য আমরা সংগ্রাম করে চলেছি। কিন্তু আমার মতো ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখলে আমারই কি উপকার, আর এই সংসার সমাজেরই বা কি উপকার? আমার মতো একটা ব্যক্তি যদি মরে যায়, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, তা বাঁচার জন্য তো তাকে অর্থবিত্ত উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কিন্তু 24 ঘন্টায় তো ব্যস্ত থাকে না। তো তার কর্মজীবনের অবসর যেটুকুনি থাকে সে সময়টাকে জীবনের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শেষ জন্য অপেক্ষা করতেন না। এইরকম কঠোর বৈরাগ্য মৌন ব্রত ভঙ্গ করলেন, করে বললেন মহারাজ সাধু প্রশ্ন তোমার। এই প্রশ্নটি পিতার নিকটে, সেটা কি না একটা দিন যাচ্ছে, মৃত্যু একদিন করে এগিয়ে আসছে। আমরা যে প্রত্যেকেই মরব এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কেন? কোন কর্তব্য সাধনের জন্য? না 3টি কর্তব্য, একটি শ্রবণ, একটি কীর্তন আর একটি স্মরণ। শুনতে হবে কোন পথকে অবলম্বন করতে হবে, তার আগম নিগম কি, এবং সেটি সর্বজনের পক্ষে আচরণীয় কিনা। শ্রবণ যদি না করি এসব জানা যাবে না। শ্রবণের পরেই আসছে কীর্তনাঙ্গ, ভক্তির অনুশীলন। অর্থাৎ শ্রবণেই জানা যাচ্ছে, বলেছেন অন্তকালে চ মামেবা শরণ মুক্ত ত্যক্ত কলেবরম। হে অর্জুন, মানুষ সারা জীবন সৎ অসৎ যেমনই কর্ম করুক না কেন, যখন সে মরছে ওই সময় তার মনের মধ্যে যে চিন্তাটা প্রাধান্য পাবে, প্রধান হয়ে উদয় হবে, ওই চিন্তার সূত্র ধরেই তখন তার জন্ম হবে।
থেকে অনুশীলনের অভ্যাস করতে হবে। এই হচ্ছে। তখন পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, তো কার প্রসঙ্গে শ্রবণ শুনতে হবে, যার নাম কীর্তন করতে হবে এবং যার লীলা চিন্তন করতে হবে, তিনি কে? প্রথমে একটা বিশেষণ, সর্বাত্মা। প্রত্যেকটি জীবের একটি বিষ্ঠার মধ্যে, জীবের মধ্যে সাক্ষী স্বরূপে তিনি বিরাজ করছেন, প্রত্যেকটি জীবের অন্তরে। সেই সর্বাত্মা এবং তিনি ভগবান। ছটি ঐশ্বর্য তাতে নিত্য প্রকাশিত পরিপূর্ণতম রূপে। এবং ভগবান যার অঙ্গুলি হিলনে, যার ইচ্ছাক্রমে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রলয় হচ্ছে, যার আদেশ লঙ্ঘন করবার মতো ক্ষমতা ব্রহ্মাণ্ডে কারণেই, একল ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব বৃত্ত যারে জয়ছে না। হরি, হরি মানে কি না, হরি শব্দের আবিধানিক অর্থ অনেক। হরি মানে এক অর্থ ভগবান, জল, সিংহ, পদ্ম শব্দে বহু অর্থ। দুই মুখ্যতম, সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে। অর্থাৎ তিনি হরি কেন না, সর্বজীবের সর্ব অমঙ্গলকে তিনি হরণ করে নেন। জীবনে যদি কেউ একবারও হরি বলে এবং হরি স্বরূপ, তিনি কে, তার পরিচয় কি না, তার পরিচয় তোমাকে বলেছি, এতে চাংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। একমাত্র শ্রী গোবিন্দ। এই গোবিন্দের কথায় আমাদের শ্রবণ করতে হবে, তার নাম কীর্তন করতে হবে, তার লীলা কীর্তন করতে হবে। আর তার নাম রূপ গুণ লীলা, সময় শেষ হয়ে গেল, মাত্র 7 দিন 7 রাত। এই 7 দিন 7 রাতে কি শ্রবণে আমি সেই ফলটি প্রাপ্ত হব? শুকমুনি বললেন, হতাশ হও না। কেননা ভক্তি অঙ্গ অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য কি জানো? স্বল্প অল্পস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভয়াৎ। এই ভক্তি অঙ্গের যদি এতটুকুনো এক মুহূর্তের জন্য যদি অনুশীলন করা হয়, তাহলে মহৎ ভয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। খট্টাঙ্গ নামক একজন রাজর্ষি, মহাপরাক্রমশালী রাজা হয়েও তিনি ঋষি। তো একবার অমৃত কুম্ভকে নিয়ে কেন্দ্র করে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ঙ্কর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে বারবার দেবতারা পরাজিত হয়ে যাচ্ছিলেন। তো যখন সেনাপতি রূপে তাকে নিয়ে সে দায়িত্ব প্রদান করা হলো, তখন অল্প দিনের মধ্যেই শত্রুপক্ষ যে অসুর আদি সব পরাভূত হয়ে গেল এবং সুসংরক্ষিত হয়ে গেলেন দেবতাগণ। তখন আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হৃদয় দেবতাগণ বললেন, খট্টাঙ্গদেব, তুমি মর্তলোকের মানুষ, আমাদের এমন উপকার সাধন করলে, তো বলো তুমি কি বর চাও? পরম ভাগবত রাজস্বী কোনো দেবতাগণের নাই, কাজে আমি বর চাইনি। যদি আমাকে কিছু দিতে হয় তাহলে আমাকে একটু জানিয়ে দিন যে আমার পরমায়ু কতটুকুন আছে। কেন না, শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, খট্টাঙ্গদেব প্রত্যেক দিন তিনি হিসাব করতেন যে আমাকে মরতে হবে, এবং ধীরে ধীরে তা 2 দণ্ড মানে 1 দণ্ডে 24 মিনিট, 2 দণ্ড মানে 48 মিনিট। এই 48 মিনিটে প্রাচীন কালে
সময় 7 দিন 7 রাত সময় পেয়েছ, এই জন্য তো তোমার হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ বুঝে না মহারাজ পরীক্ষিত, যে সূর্য ডুবছে উঠছে তার মধ্যে কিসের খেলা। সননিত উত্তম শ্লোক বার্তায়া, এই যে মানুষ সাধু সঙ্গে বসে সৎস্থানে শ্রী গোবিন্দের কথা শ্রবণ করছেন, তো যতটা সময় শ্রবণ করছেন এই সময়গুলোকে চুরি করতে পারছে না সূর্যদেব। এটা তার সময়টাকে সে সার্থক করতে পারছে। হরি বেতন পেতেন, তারপরে রিটায়ার করেছেন, তো লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছেন, বিশাল বাড়ি হাঁকিয়েছেন, বাড়ির কাজকর্ম নিজেই দেখাশোনা করছেন, কত শত মিস্ত্রি লেবার সব খাটাখাটনি করছে। তদারকিলেন, যন্ত্রপাতি লাগিয়ে পরীক্ষা করে ছেলেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি আসবার 5 মিনিট আগে তোমার বাবার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে, বেঁচে নেই। কাজে মিছি মিছি প্রেসক্রিপশন করে পারলাম না, তুমি আমাকে এভাবে রেখে চলে গেলে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো বিবাহযোগ্যা কন্যাটি, আছড়ে পড়ল বাবার পায়ে, বাবা গো, আমাকে পাত্রস্থ না করে তুমি এইভাবে চলে গেলে, তুমি আমাকে আনলে ধরাধামে। সহধর্মিনী বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে, বাবু বাবু, ওই 3 তলা ঢালাইয়ের শাটারিংটা হয়েছিল, ঢালাই না করেই চলে গেলেন। কিছু সমাধান হলো না, চলে যেতে হলো। তাহলে কি দিয়ে গেলাম জগৎকে, কি নিয়ে গেলাম, কেন এসেছিলাম? সৎসঙ্গ এবং ভাগবতী কথা নিত্য শ্রবণ করতেই হবে। नहीं कोई अपना
তত্ত্বের কথা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিত আবার জানতে চাইলেন, গুরুদেব ভাগবতী কথা শ্রবণের এত মহিমা সবই বুঝলাম, কিন্তু অশুদ্ধ মন, চঞ্চল চিত্ত, কামনা বাসনা মলিন কেন? শোনো, পিবন্তিতে ভগবত আত্মনশতাম কথামৃতম শ্রবণ পুটুষু সংহিতম। এই যে জীবে কোন জিনিস চিবিয়ে খেতে হয়, কোন জিনিস চুষে চুষে খেতে হয়, আবার কোন জিনিস চেটে চেটে খেতে হয়, আবার কোন জিনিস চুমুক দিয়ে পান করতে হয়। তা 4 প্রকার আস্বাদ্য বস্তুর মধ্যে, কিন্তু এটা জড়জাগতিক কোনো গ্লাস বা বাটিতে থাকবে না। এর জন্য ভগবান আমাদের 2টো করে বাটি দিতাম। এই যে আমাদের দুটিতে বিষয় বিদূষিত আশয় পুনন্তি মানে মহাপবিত্র হয়ে যায় বিনা প্রচেষ্টাতে। শুধু একটু শ্রদ্ধা নিয়ে বসে বসে শোনা, তাতে পবিত্র হয়ে যায়। কি বিষয় বেরিয়ে গিয়ে জলপাত্রটা পরিষ্কার জলেই পূর্ণ হয়ে গেছে। তেমনি মনটা হচ্ছে নোংরা জলের পাত্র, তাই নিয়ে একটু কষ্ট করে সাপ জলে দেখা যায় কি আছে না আছে। তা মানুষের মন সৎসঙ্গে ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে করতে যখন নির্মল হয়ে যাবে, তখন সে বুঝতে পারবে তার জীবনের গন্তব্যস্থল কোথায় এবং মানব জীবনের কর্তব্য কি। সে দেশের মানুষ গঙ্গার জন্য খুব শ্রদ্ধান্বিত থাকে। একেবারে 2 দিন 3 দিন জার্নি করে করে গঙ্গাতে এসেছে, তারপরে গঙ্গা ঘাটে স্নান করলো, পবিত্র হয়ে গেল। তো স্নান করার পরে তখন এদিক ওদিকে একটু তাকায়। কি তাকায়? এই হচ্ছে এই ভাগবতী কথা শ্রবণ। মহারাজ নিরন্তর এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে হবে। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব সবই জানলাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু এই বাসনাতে যদি উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাকে দেবগুরু বৃহস্পতির আরাধনা করতে হবে। তার কৃপাতে সে সেই জ্যোতি লাভ করবে। কেউ যদি দেবরাজ ইন্দ্রের মতন অতুল, কেউ যদি অমিত বিক্রম বা বীর্য কামনা করে, তাহলে রুদ্রদেবের আরাধনা করতে হবে। কেউ যদি ভোগ চিরকালের জন্য অবস্থান করব, এই কামনা বাসনা পূরণ করতে গেলে, 12 আদিত্য কামনা করতে গেলে, পেতে গেলে গন্ধর্বগণের আরাধনা করতে হবে। মনের মতো সুন্দরী স্ত্রী যদি পেতে কারো ইচ্ছা হয়, তাহলে উর্বশী নামক তার নিত্যতা নেই, সেটি অনিত্য এবং অস্থায়ী। এই জন্য অকাম, যার কোনোই কামনা নাই, আবার সর্বকাম, যার ভিতরে জীবন্তী। এই পৃথিবীর বুকে এমন এমন গাছ আছে 5000 6000 বছর বয়স। একটা 6000 বছরের বয়স নিয়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে থাকাতে লাভটা কি? বলে না, গাছ তো চলাফেরা করতে পারে না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করতে পারে না। ও তাহলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা পুরুষ সঙ্গ করে অনুভব করে না, ভালো মন্দ খায় না, তাতে জীবনের সার্থকতা কি? শাস্ত্র বলছে, ও মানুষ ন খাদন্তি ন মেহন্তি গ্রাম্য পশু বা পরে। তাহলে পশুগুলো কি মৈথুন ধর্মকে অবলম্বন করছে না? তানি কথং হতত্রপ। হায় হায়, আমার এই সমস্ত চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বাক পানি পাত পাই উপস্থ এবং আমার অন্তরাত্মা মন এই গোবিন্দের সেবায় লাগাতে পারছি না, লাগছে না বলে প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন ব্যর্থ ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। নাহলে বেকার, তার কোনো দাম নেই। সেই সব ইন্দ্রের বংশী গানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান, যে না হেরে সে চাঁদ বয়ান, সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মন্ডিবার, সে নয়ন রহে কি কারণ।
গোটা পৃথিবীর কোথায় কোন পাহাড় পর্বতে গিরি খরই সংস্কৃত পুরুষ পশু নয়ত কর্ণপাত প্রেত যত নাম গদাগ্রজ, যার কর্ণ কখনো শ্রী ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করল না, যার জিহ্বা কখনো একবার শ্রী গোবিন্দের অমৃতময় নাম উচ্চারণ করলে না, তাদের জীবনটা চার প্রকার। বলছে ভাই রে, আমাদের চাইতে মানুষ উত্তম বলে ওরা, কিন্তু নিকৃষ্ট কেন না? কুকুরের যে নিকৃষ্ট ধর্ম শুয়োরের মধ্যে নেই। শুয়োরের নিকৃষ্ট ধর্ম উঠে তাকে দেখছে একটা কুকুর, তা একেবারে সম্মানে লেগেছে। কুকুর আমাকে বন্ধু বলছে, কুত্তা কোথাকার, লেজ নাড়তে নাড়তে দাঁড়াও দাঁড়াও বন্ধু, আচ্ছা বন্ধু তুই কুত্তা আর আমি মানুষ, আমাকে বন্ধু বলছিস? বলে ভাই রে, ঠিকই তো বটে, সত্যি তো, তুমি আমার বন্ধু, চলো চলো চলো। তা কুকুরটা যাচ্ছে, কিছু দূর যেতে যেতে আবার বলছে, ও বন্ধু তোমরা একটু দাঁড়াও, আমিও তোমাদের। ওইখানেই আমার ভিতর। তাই সংসার বিষ্ঠা কৃমি, তার মধ্যে তুমি নিজেকে সুখী মনে করে দিব্যি তুমি অবস্থান করছো, তাহলে আচরণের বিচারে স্বভাবের বিচারে তোমাতে আমাতে মিল আছে বলো তো? আমাকে বন্ধু বলছিস, তুই বেটা উঠ, আমি মানুষ। বলে চেহারার পার্থক্য আছে। দেখো আমি জলবিহীন মরুভূমিতে থাকতে ভালোবাসি, আর আমার স্বভাব কি জানো? আমি আম গাছের কচি কচি পাতা খেতে ভালোবাসি না। যত কাঁটা গাছ, সে কাঁটা গাছ আমার কাছে প্রিয়, খাই আর মুখের ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরায়, তো নিজের রক্তই আবার নিজে আস্বাদন করে তৃপ্তি। একটা গাধা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে, একটা গাধা আমাকে বন্ধু বলছে, আমার সম্মানটাই নষ্ট করে দিলে। রাগ করো না। এই দেখো সারা জীবন আমি বোঝাই বয়ে গেলাম, পেলাম না কিছু। লোকটার বিবেক খুলে গেল, তাহলে সার্থকতা কোথায়? হে বন্ধুগণ, চলো এগোই। কিছু দূর যেতে যেতে দেখছেন কয়েক মূর্তি বৈষ্ণব হরিনাম সংকীর্তন করছে। বলে এই দেখো, জীবনের সমস্ত পশুর স্বভাব তিরোহিত হয়ে যাবে, একমাত্র জীবনে একবারে যদি হরিনাম সংকীর্তন করা হয় এবং যদি শ্রবণ করা হয় গোবিন্দের ভয়া অপহা। এই যে ভাগবতী কথা কেন বারবার শ্রবণের কথা বলা হচ্ছে না? এই শ্রবণ করতে থাকলে মানুষের জীবনে শোক করে। যার যেমন সামর্থ্য অনুগ্রহ করে সবাই ভিক্ষা প্রদান করবেন এবং স্থির চিত্তে ভাগবতী কথা শ্রবণ করুন। সুত গোস্বামী পাদ বলছেন সনকাদিষি বিদ্যাকে, ভাগবতে আর কোথাও দেখা যাবে না। 11টি শ্লোকে তিনি বন্দনা করলেন, ভগবানকে স্মরণ করলেন, 11টি শ্লোক। তারপরে তিনি সৃষ্টি প্রসঙ্গ বলতে শুরু করলেন এবং এই যে 11 শ্রয়া শুদ্ধন্তি তস্मै প্রভু বিষ্ণবে নমঃ, অর্থাৎ কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্ষস, আভির, কঙ্ক, যে জার্মান এবং রাশিয়ার কিছু অঞ্চল নিয়ে হুন দেশ ছিল, সেই দেশের অধিবাসী ছিল একদম অনার্য, তাদেরকে হুন বলা হয়। এইভাবে ভারতবর্ষের যেটা অন্ধ্রপ্রদেশ আমরা বলি, এই অন্ধ্রপ্রদেশ সুদূর অতীতে প্রাচীনকালে অনার্য অসভ্য মানুষের বাস ছিল এবং তাদের পরিচয় ছিল অন্ধ্র। তেমনি পুলিন্দ শ্রী ভগবানের অশেষ বিশেষ কৃপা লাভ করেন এমন যে পরম করুণাময় ভগবান, তাকে আমি বারংবার প্রণাম করি। এইভাবে 11টি শ্লোকে তিনি স্তুতি করে ভগবানের প্রতি সঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তাহলে সঙ্গ প্রভাবেতে প্রেম ভক্তি লাভ
করে তার জন্মকে সার্থক করেন, এমন শ্রী ভগবানের অহৈতুকী কৃপা, সেই কৃপাময় ভগবানকেই আমাদের বারবার প্রণাম নিবেদন করতে। কালে এরা জঙ্গলেই থাকতো, আর এদের একমাত্র বেঁচে থাকার উপায় ছিল শিকার। বনের বিভিন্ন পশুকে শিকার করে সে মাংস ভক্ষণ করেই তারা বেঁচে থাকতো। একটা দৃষ্টান্ত আছে, গভীর অরণ্যে একটা কিরাত সে বাস করত তার পরিবার পরিজন নিয়ে। এখন তিনিও প্রত্যেক দিন স্নান করতে সরোবরে যান, আর ওই কিরাতও যায়। তো দেখা দেখি কথা একটা শিকার নিয়ে যায়। এখন সাধু দেখছে সর্বনাশ, আরে ওকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, তারপরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি। না বলো তো, তুমি শিকার করো না, তোমাকে বাঁচতে হবে না। বলে ভাই তাহলে তুমি কি শিকার নেবে বলো? বলে দেখো এটা তো হরিণ মৃগ, তা এই মৃগেরই একটা আবার জাতি আছে, তাকে কৃষ্ণ ষাঁড় বলে। বলে তাই? সে বলে সে বনেই থাকে, বুঝলে, বনেই থাকে, কিন্তু সে হরিণটা একটু আলাদা। কিরকম আলাদা? মানে সেই কৃষ্ণসার হরিণ, বুঝলে, মাথায় আজ পর্যন্ত এখনো পাইনি, বুঝলে। তা তুমি তো শিকার ধরতে খুব পারদর্শী, তো যদি ওই শিকারটা তুমি পাও সেদিন আমাকে নিয়ে আসবে, আমি গ্রহণ করব। এই যে সাধুর সঙ্গে কেমন মহিমা! কিরাত তখন চিন্তা করছেন, তখন নিশ্চয়ই বনে ওই হরিণটা আছেই আছে, তা আমি পাচ্ছি না। তখন একটা জায়গায় ও জাল পেতেছে, দেখে এখানে যদি দৈবক্রমে জালের মধ্যে পড়ে যায়, তো জাল পেতে বসে আছে, হরিণ আর তো জালে পড়ছে না। এই বলে সে আহার নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগ করে ওই ফাঁদ পেতে ওইখানেই দিন গুনতে লাগলে। একদিন, দুদিন, 3 দিন, 4 দিন, 5 দিন, 7 দিন যখন অনাহারে শুয়ে পড়েছে কিরাত, সেই শিকার আর আসছে না। ওই তো বনমালা, ওই তো পিতবসন, একেবারে দৌড়ে গিয়ে জাল দিয়ে আস্তে পিষ্টে জড়িয়ে ফেলেছে। কি আনন্দ! এতদিন পরে সেই কৃষ্ণসার হরিণটা পেলাম। তারপরে সেই হরিণটাকে একেবারে জড়িয়ে, অর্থাৎ গোবিন্দকে কাঁধে নিয়েছে, নিয়ে সাধুর আশ্রমে এসে উপস্থিত। সাধুজি, সাধুজি, শিকার পেয়েছি, সেই কৃষ্ণসার হরিণ পেয়েছি। নয়নের জলে কাঁদতে লাগলেন, আর সাধু সঙ্গ এবং কৃষ্ণের স্পর্শ ঘটেছে, দর্শন ঘটেছে, কিরাতের জীবনটাও কৃষ্ণময় হয়ে গেল। তা যে কিরাত, একটি হচ্ছে রিরংসা, রমণ বাসনা, আর একটি হচ্ছে শ্রীশৃক্ষা, সৃষ্টি বাসনা, আর একটি হচ্ছে যুযুৎসা, যুদ্ধ বাসনা। তা তিনি সৃষ্টি বিস্তার করে, লীলা বিস্তার করে তিনি তার এই ত্রিবিধ বাসনাকে তিনি শঙ্কর্ষণ দেবের অন্তঃকরণে, শঙ্কর্ষণ দেবের অন্তঃকরণে যখন সেটাকে উদিত হয়, তখন শঙ্কর্ষণের থেকেই সেটি সঞ্চারিত হয়। ভগবানের সৃষ্টি বাসনা যখন পরম্পরায় গিয়ে কারণাগ্নবসায়ী মহাবিষ্ণুর অন্তঃকরণে প্রভাব বিস্তার করলে, তখনই তিনি ভগবানের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি ক্রিয়া শুরু করলেন। কিভাবে শুরু করলেন? তখন নিষ্ক্রিয়
সাম্যভাবে অবস্থিত যে প্রকৃতি গর্ভাধানের ন্যায় সঞ্চার করলেন প্রকৃতির অন্তরে, তখন প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে তখন এক একটি গুণের প্রাধান্যে বিকার সৃষ্টি হলো। প্রথম যে বিকার, সে বিকারের নাম হচ্ছে মহৎ তত্ত্ব। এই মহৎ তত্ত্বের থেকে বিকার প্রাপ্ত হলো অহং তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরে ক্ষিতি অত্যেজ মরুদ্ভব এবং তার যে পঞ্চ তন্মাত্রা সব কেন্দ্রীভূত হতে 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 এক একটা করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো, অণ্ডের সৃষ্টি হলো, হয়ে অনন্ত কোটি অণ্ড এইভাবে বিঘূর্ণিত হতে শুরু করলো। তারপরে ভগবান চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তা সেই যে গর্ভদোষায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী, সেটি এত বিশাল এবং অতলান্ত সমুদ্র। এইবার সে নাভিক কমল থেকে পদ্মটা উঠেছে, তার উপরে ব্রহ্মা, খুঁজেই পাচ্ছেন না ব্রহ্মা। তখন ভাবছেন এই পদ্ম ফুলের উৎসটা কোথায়, দেখি তো। তখন তিনি ওই পদ্ম ফুলের যে নাল, নালের মধ্যে প্রবেশ করলেন, দেব পরিমাণে সহজ শুরু করলেন। কঠোর ভাবে যখন তপস্যা শুরু করলেন, সুকমণি বলছেন মহারাজ, তখন শ্রী ভগবান কৃপা করলেন। ভগবান পরম ব্রহ্মাধিপতি বৈকুণ্ঠনাথ জ্যোতির্ময় স্বরূপে দর্শন প্রদান করলেন। যখন দর্শন প্রদান করলেন, তখন ব্রহ্মা অনেক স্তুতি করলেন এবং সেই স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তার সৃষ্টি ক্রিয়া বিস্তার করতে হবে তোমাকে। সুকমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মা তখন নিজেকে অসহায় মনে করলেন, স্তুতি করতে করতে বললেন, প্রভু আমি তো সৃষ্টি করার মতন শক্তি অনুপ্রেরণায় লাভ করছি না, তা আমি কি করে সৃষ্টি বিস্তার করব আমি বুঝতে পারছি না। এইভাবে যখন ভগবানের স্তুতিনুতি করতে ভাগবত প্রদান করলেন। জ্ঞানং পরমগুচ্ছং মে যদ বিজ্ঞান সমন্বিতং সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া। হে ব্রহ্মা, তোমাকে অত্যন্ত পরম গোপনীয় তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমাকে প্রদান করছি। সরহস্য বলছি, সেই তত্ত্বটা যাতে তুমি আবার সম্যকভাবে সহজভাবে অনুভব করতে পারো, সেই শক্তিটাও তোমার অন্তঃকরণে আমি প্রদান করছি। শোনো, যাবানহং যথাভাব যদ রূপগুণ কর্মক তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ। আমার অনুগ্রহে তুমি সৃষ্টির গুরু রহস্যের তত্ত্বটা জানো। যাবানহং যথাভাব যদ রূপগুণ কর্মক, এই যে তখন আমি ছিলাম, এখন যে সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়েছে তার মধ্যে আমিই আছি। আবার এই সৃষ্টি যখন মহাপ্রলয় বিলীন হয়ে যাবে, জগতে কিছুই থাকবে না, তখন একমাত্র আমিই আছি। স্বয়ং দেবতাবৃন্দ পর্যন্ত আমার তত্ত্ব সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে পারে না, একেবারেই পারে না। আমার কৃপাতে যখন মায়া অবস্থিত হয়ে যায়, তখনই আমার স্বরূপ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। যথা মহান্তে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এ আমার থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সর্বজীবের এটি জ্ঞাতব্য বিষয়। অন্যায় ব্যতিরেকে আমি ছাড়া দুঃখ হরণ প্রভু নারায়ণ তিলোকপতি
সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনি তা বর্ণনা করেন না। তা সে বিষয়ে আমার একটু জানবার ইচ্ছা। সামগ্রিকভাবে সমস্ত অবতার না হলেও কিছু কিছু অবতার সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আপনি কৃপা করে বলুন। তখন শুকমুনি বলছেন, মহারাজ, তোমাকে আমি বরাহ অবতারের প্রসঙ্গ বলেছিলাম, তাই বরাহ অবতারের বিস্তৃত কাহিনী তোমাকে আমি পরবর্তীতে বলবো। নিজের শুকর বরাহ তো দন্তরূপ অস্ত্রের দ্বারাই হিরণ্যাক্ষকে নিধন করে পৃথিবীকে যথাস্থানে তিনি স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ করে ভক্তি যোগের কথা ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার করেন। ভক্তিযোগ এমন একটি পথ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নারী পুরুষ, উচ্চবর্ণ নিচবর্ণ সর্বপ্রকার মানুষই সেটি অনুশীলন করতে পারবে। এবং এই পথটি এমন যে চোখ বন্ধ করে যদি এই ভক্তির যোগের পথে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয় তো গন্তব্যস্থলে তিনি পৌঁছে যাবেন। এরপরে মহারাজ দত্তাত্রেয় নামক পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন। আর সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সহসা ব্রহ্মা বিষ্ণু, তোমাকে আমি দান করলাম, ভগবান বললেন, তাই সেই পুত্রের নাম হলো দত্তাত্রেয়। ব্রহ্মা বলছেন, আমিও পুত্রত্ব লাভ করলাম। তখন আর ইনি আবার যখন মহারাজ যদুর সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তিনি অবধূত সংবাদ এই উপদেশের দ্বারা যদুকে তিনি মুক্তিমোক্ষ প্রদান করেছিলেন। এরপরে সনক, সনন্দ, সনত কুমার এরাও অবতার পুরুষ। এরা অবতীর্ণ হয়ে সাধ্য সাধন তত্ত্বজ্ঞান জগতে প্রচার করলেন। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ গর্ভ জাত, তার নাম হচ্ছে শ্রীহরি। তিনি ধ্রুবকে কৃপা করে ধ্রুবলোক প্রদান করেছিলেন। তারপরে মহারাজ পৃথু হচ্ছে ভগবানের অবতার। কেমন এই অবতারের কারুণ্যগুণ, কিন্তু বেদ ভগবানের নাম ঘেন্নায় উচ্চারণই করত না। এই জন্যই তার কোনো মুক্তির উপায় ছিলই না। তখন ভগবান কেমন অযাচিত করুণাময় দেহ ত্যাগ করলো। তখন বেনের মাতা সুনিতা বললেন, এই পুত্রকে আমি নয়নের আড়াল করতে পারবো না। তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তেল পাক করে সে তেলের মধ্যে, তা মাতা সুনিতা সকাল সন্ধ্যা গিয়ে, যাক মরা হোক, ছেলেটাকে তো দেখতে পাচ্ছি, তা তার তো পরকাল কিছু নেই। এবার তাকে উদ্ধার করবার জন্য যেমন জগতের কল্যাণ সাধন করলেন, তেমনি এই বেনকেও তিনি উদ্ধার করলেন পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপরে অবতার এক পুরুষ হচ্ছেন ঋষভদেব, প্রদান করলেন। আমরা জানলাম যে নিহত করলেন না, শাস্ত্র বলছে ভগবানের হাতে যারা নিহত হয় বিনা ভজন সাধনে তারা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। সে পরাগতি লাভ করলেন। লক্ষ লক্ষ হস্তির শক্তি তার শরীরে, সিংহ পর্যন্ত সে গজরাজকে দেখে ভয় পেত। তা একবার তিনি জলবিহারে সরোবরে যখন অবতরণ করেছেন, তখন ভয়ঙ্কর মহাশক্তিশালী কুম্ভীর তাকে গ্রাস করল। দীর্ঘকাল এই গজ আর কচ্ছপের সংগ্রাম চলল। তারপরে ভগবান একবার হংস রূপ ধারণ করে দেবর্ষি নারদকে উপলক্ষ করে তিনি ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছিলেন। এই হচ্ছে
ভগবানকে আশ্রয় করে নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা প্রকাশ পর্যন্ত কারণাগ্নসাই বিষ্ণু থেকে এই যে একটা সৃষ্টি প্রবাহ, এটার নাম হচ্ছে স্বর্গ। আর চতুশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হওয়ার পরে ব্রহ্মার মধ্যে যখন সৃষ্টি শক্তি সক্রিয় হলো, তখন তিনি বিসর্গ, সৃষ্টিগুলি যে স্থানে অবস্থান করছেন তার নাম হলো স্থান। এবং পথভ্রষ্ট ভক্তগণকে ভগবান কখনো কৃপা বলা হয় উতি। তারপরে মহারাজ এই মহাকালকে মন্বন্তরে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা কালকে পরিচালনার জন্য এক অবতার গণের চরিত্রের কথা সুরসালভাবে বিবৃত হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতে। নিরোধ, নিরোধ হচ্ছে যখন ভগবান সমস্ত সৃষ্টিকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে সমস্ত কিছু বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছে, আর আবার শ্রীকৃষ্ণতে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন সমুদ্র থেকে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, আবার ঢেউগুলো